reflection of light. বলতো what do we mean by reflection of light? Anyone? What do we mean by reflection of light? বলতো when একটা light লাইট get যখন একটা জায়গায় স্ট্রাইক করার পর ওর হুম পাথটাকে চেঞ্জ করে তাকে রিফ্লেকশন বলে। আচ্ছা তো after striking a surface the ray of light changes its path তাই তো বলছিস তার মানে হ্যাঁ, সাপোজ কোনো একটা জায়গায় একটা রে অফ লাইট এসে পড়লো তাহলে একটা পসিবিলিটি হতে পারে যে দ্য রে অফ লাইট ইজ ফলিং ইন দিস ওয়ে অ্যান্ড আফটার রিফ্লেকশন ইট ইজ গোয়িং দিস ওয়ে এখানেও তো পাচ্ছেন চলো হলো হয়েছে হ্যাঁ, আবার তো এরকমও হতে পারে যে দ্য রে অফ লাইট ইজ কামিং অন দিস সারফেস then it is not going along this surface it is going along this surface এখানেও তো পাথ চেঞ্জ হলো তাহলে case 1 is also a path change case 2 is also a path change right case 1 is a হ্যাঁ। path change case 2 is a path change but which one is reflection the শুনতে upper পারো না, one দেখতে case পারো না। 1 Sir, case one হচ্ছে reflection, okay case two refraction. okay so what is special in case 1 that we don't find in case 2 কি আছে case 1 এ যেটা case 2 তে আমরা পাচ্ছি না প্রপার রিফ্লেকশন। clockwise এখানে কি clockwise কিছু আছে is there anything clockwise reflection occurs on the same plane no in this case also the reflection is occurring at the same plane right it is not reflection refraction on the same side বা আমি কি এইভাবে বলতে পারি যে একটা রে অফ লাইট কোনো একটা মিডিয়াম থেকে এসে কোনো একটা সারফেসে ফল করছে বাট আফটার রিফ্র্যাকশন ইট ইজ মুভিং ব্যাক ইন দ্য সেম মিডিয়াম রাইট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইট ইজ মুভিং ব্যাক ইন দ্য সেম মিডিয়াম তাহলে এর ক্ষেত্রে কি বলতে পারি যে ইট ইজ মুভিং ব্যাক in the same medium just wait okay so what is special in this thing that it is moving back in the same medium but এখানে কি হচ্ছে সেম মিডিয়ামে যাচ্ছে না ইট ইজ মুভিং ইনটু ডিফারেন্ট মিডিয়াম রাইট দেখ হ্যাঁ ডেন্সার হতে পারে রেয়ারার হতে পারে বাট ইট ইজ মুভিং ইনটু আ ডিফারেন্ট moving into a different medium okay this must be kept in mind so this phenomena the first one this one is reflection of light so by definition what we will say that write down the definition by definition what we স্যার will say লিখবো নাকি আমরা, হুম নাকি তুমি হুম ভিডিওতে দেখে লিখে নেবো? না write down now লেখো এখন লিখবো। হুম হুম লেখো reflection reflection is a phenomena reflection is a phenomena in which light bounces back into the same medium bounces back into the same medium after striking a surface bounces back into the same medium after striking a surface this is the definition of reflection okay আচ্ছা তাহলে একটা সারফেস কি ইমাজিন করি সাপোজ লেট আস ইমাজিন দিস মিরর লাইক সারফেস এই সারফেসটাকে ইমাজিন করি okay so we have a medium just wait so suppose this is a reflecting medium একটা রে অফ লাইট এই মিডিয়ামের উপরে এসে পড়েছে যে রে অফ লাইটটা এসে পড়েছে এটাকে কি বলি বলতো এনিওয়ান একটা রে অফ লাইট এসে পড়লো একটা সারফেসে আর রে অফ লাইট ইনসিডেন্ট অন আ মিডিয়াম হোয়াট ইজ দ্যাট রে আর ইনসিডেন্ট রে ভেরি গুড সো দিস ইজ incident ray acha so after falling on this medium if I draw a normal
right? Okay, normal means what is the angle here? Normal means Angle of incident. no. What is this angle? This purple colored angle. What is this angle? What is the value of this angle? 90 degree. 90 degree. So the value of this angle is 90 degree, right? So if it is a normal, then we can simply write it as this, as it is 90 degree. Now, can anyone tell me what is the name of this angle? What is the name of this angle? Now, the name of this angle. Angle Can of anyone tell me incident. what is the name? See, this is Angle of normal, okay? incident. Angle of incident. Yes, that is. So this is normal. This is incident ray. This angle here is angle of incidence. Okay, what is it? It is angle of incidence. Okay. Now after falling on this surface, it will bounce back into the same medium, right? If it is air, this one is glass, it is bouncing back into glass. Now it is again making an angle here. Can you tell me what is this angle? What is this angle? Angle of Not refraction angle. What is this? This is angle reflection. of reflection. Angle of reflection. Okay. What is this ray? What is this ray? If it is incident ray, then what is this ray? Reflected ray. This one is reflected ray. Is that clear? Okay. Now we need to learn about two rules of reflection. All of you write down two rules of reflection. Two rules of reflection. Rule number 1. It says that the incident ray, reflected ray, and the normal lie on the same plane. Okay, the incident ray, the reflected ray, and the normal lie on the same plane. Next rule is the angle of incidence. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, let me give you some exercise. Question 1. Suppose a ray of light came in this direction, it went in this direction. Okay, if the angle of incidence is 30 degree, what will be the value of R? Tell me. Okay, who will tell? Okay, 30. anyone online? 30. R will be 30 degree. Karan I equals to R. Question number 2. If this is a mirror surface, tell me, a ray of light has come in this way. It has reflected in this way. Now this angle is 40 degree. Can you tell me what is X? 40 degree. 40 degree. Very good. Because angle I equals to angle R. Question 3. This is a mirror surface. A ray of light has come like this. This is the normal drawn here. A ray of light is going that way. If this angle is 20 degree, can you tell me what is this angle? 20. Yes, if this angle is 20 degree, can anyone tell me what is X? 20. 70. Okay. How did you do that? So if it is 20, this must be 90 degree because it is a normal, right? So if it is 90 degree, then this must be 90 minus 20, that is 70 degree. If it is 70 degree, then X will also be 70 degree. Okay, question number 4. Tell me, if there is a surface, a ray of light is coming like this, it is getting refracted like this. It is only said that this angle is 30 degree. What is angle of incidence I? What is angle of incidence I?
Yes, if this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. What is angle of incidence I? Angle of incidence. No, 60 degree. 60 ডিগ্রি, ভেরি গুড। কি করে বার করলাম? দেখো, এটা যদি 30 হয় তাহলে অবভিয়াসলি এই Minus অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এটা 30 হলে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 30 এটা 30 হলে এটা কত হবে? সো দ্যাট উইল বি 60 ডিগ্রি, রাইট? এটা 60 ডিগ্রি, কারণ এটা তো নর্মাল, তাহলে এটা 90 হতে হবে। সো দিস ইজ 60 ডিগ্রি। এটা যদি 60 হয় এটা কত হবে? এটাও 60 যদি হয়, দিস ইজ আর, দেন দিস ইজ আই, আই ইকুয়ালস টু আর, সো দিস উইল অলসো বি 60 degrees. Is that clear? Okay. Question number 5. It is given that a ray of light is coming like this. It is getting reflected in some direction. This angle is 130 degree. What is I? This angle is 130 degree. What is I? 75, 65. 65, 75, 130. 65. बैग रेखा है। 65. 65 हेलो, अच्छा जा बसो पढ़। Okay, fast. Okay, so what will be I? See, this angle must be equal to I and R. If this is I, if this is R, this must be equal to I and R, right? So I plus R equals 130 degree. Let us take anyone as x. So if I equals to x, R equals to x, x plus x is 130 degree, or twice of x is 130 degree, or x will be 130 degree by 2, that will be 65 degree. Is that clear? Ekdam? Okay. Question 6. Question 6. Now, this is interesting, okay? Question 6. A ray of light is coming and going like this, okay? A ray of light is coming and going like this. Is that clear? If this angle is 2x and this angle is 5x, if this angle is 2x and this angle is 5x, find this angle R. Find R. First. Find R. Find R. I need to find the value of R. What will be the angle of refraction R? What will be the angle of refraction R? Huh? Find out and tell me. What will be the angle of refraction R? What will be the angle of refraction R? First. कितना? What will be the angle of refraction R? 5x. I need to find the value. Find out the value. Value বার করো। অনলাইনে কেউ? করছি দাঁড়া। ফার্স্ট হয়েছে? হ্যাঁ, তো বলে দিচ্ছি তো। This angle is given as 5x. This angle is given as 2x. What will be the value of R? Anyone? 14 দিয়ে 180 যায়। না 14 দিয়ে 180 না। ওকে, সোজা করি। এটা করার আগে একটা তাহলে সোজা করি। কোয়েশ্চেন 7। এটা 180 বাই 14 ইনটু 5 আসছে। সেটা হতে পারে। Let us do a easy one. Okay, let us do a easy one. 64
4 point something আসবে। দেখছি। So if this okay, let us do a easy one, okay? Let us do a easy one. If this angle is 4x, then find out the angle of reflection. 4x. If this শেষ করতে দে। If this angle is 5x, find out the angle of refraction r. Do this one first. If this is 4x, that one is 5x, find out the value of r. শুনি বুঝতে পারছিস? না। হ্যাঁ 40 degree. আর 40 ডিগ্রি, ভেরি গুড। কি করে বার করলাম? সি দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি, রাইট? আর কোশ্চেন মার্ক দিয়েছি। এই অ্যাঙ্গেলটা কত? 90 ডিগ্রি না? সো ক্যান উই সে 4x plus 5x equals 90 डिग्री? कैन वी से 4x plus 5x equals 90 डिग्री? और 4x plus 5x कितना होता है? 9x, और 9x equals 90 डिग्री। 9x equals 90 डिग्री और x equals 90 डिग्री by 9, that পরে ক্লাস করে নে। 90 ডিগ্রি by 9, that will be 10 degree, that will be 10 degree, right? So if x equals 10 degree, then 4x will be 4 times 10, 4x will be 4 times 10, that will be 40 degree, right? So if this angle is 40 degree, then I equals 40 degree. We know I equals R, so R will also be equal to 40 degree. Now do this one. এটা পয়েন্টে আসছে আসুক না, কি প্রবলেম? কিন্তু এটা ক্যালকুলেশন অনেক বাজে হুম, আমার আগের অঙ্কটা দেখো। 5/7 হাউ মাচ? 90 into 5/7 হতেই পারে, হতেই পারে দিদি, লেটার অন করে নিয়ে আগে। আচ্ছা, এইখানটাতে ইফ দিস ইজ 2x, what will this angle be? If this is 2x, what will this angle be? 2x, Okay. এটা যদি 5x হয়, what will this angle be? 5x. দেখেছিস? তাহলে হ্যাঁ, ওকে, 5x হলে this will be 5x, 2x হলে this will be 7x equal to 90 degree. 2x. Or good. So 7x will be equal to 90 degree. X will be 90 by 7. So this angle is 5x. So R will be 5x. Or 5x equals to 5 into 90 by 7. যা আনসার আসবে সেটাই। Is that clear? 4/2/7 যাই আসুক, that is the answer. Okay? 64.28 degree. ঠিক আছে, that is the answer. So হ্যাঁ, so we got the idea clearly. How did we find out? Okay, huh? Done? Okay. Now we need to know about two kind of reflection. Okay, reflection is basically of two kinds. Reflection is basically of two kinds. One is known as regular reflection, one is known as irregular reflection. Okay, regular reflection and irregular reflection. First we will do regular reflection. Okay, let us do an example. কোথায় দেখতে পাই আমরা regular reflection? Anyone? জলের মধ্যে, গুড। আর কাঁচের মধ্যে, গ্লাস লাইক সারফেস। ওকে, আর যে কোনো সিলভার সারফেস, শাইনিং সারফেস, যে পলিশড অ্যান্ড প্লেন সারফেস, রাইট? তার মানে উই সি আর রেগুলার রিফ্লেকশন ইন পলিশড অ্যান্ড প্লেন সারফেস, তাই না? উই সি ইট ইন পলিশড অ্যান্ড প্লেন surface. Okay, what do we see irregular reflection? What do we see irregular reflection? Anyone? Huh? Road. No, না, ওটা ঠিক বলাটা, হ্যাঁ ওটা বলা যেতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কারেক্ট। আনইভেন সারফেস যেমন, ইরেগুলার রিফ্লেকশন আনইভেন সারফেস যেমন প্রজেক্টর স্ক্রিন। হ্যাঁ, ইরেগুলার বলেই এরকম দেখাচ্ছে। রেগুলার তো শাইন করতো, শুধু লাইটটা এসে আমার চোখে লাগবে, সেটা তো লাগছে না। সো দিস ইজ আ ইরেগুলার রিফ্লেকশন। ওকে, ডায়মন্ড তো অন্য প্রিন্সিপাল, দ্যাট ইজ নট অ্যাবাউট রিফ্লেকশন, দ্যাট ইজ রিফ্র্যাকশন। হ্যাঁ, তার মানে এনি আনইভেন সারফেস। ওকে, নাও সাপোজ লেট আস টেক দি এক্সাম্পল অফ রেগুলার রিফ্লেকশন। সো উই জাস্ট আন্ডারস্টুড দ্যাট রেগুলার রিফ্লেকশন হলে কি হয়, যে একটা রে অফ লাইট ইফ ইট কামস ইন দিস ডাইরেকশন,
it will go in this direction. Parallel to each other যদি আসে, after reflection it will also move back parallel to each other, তাই না? If it comes parallel to each other, it will move back parallel to each other. This is regular reflection. What will happen in irregular reflection? What will happen in irregular reflection? Yes, what will happen in irregular reflection? Suppose a ray of light is coming in this way. The angle of reflection, কিন্তু এটা তো law না, angle of হ্যাঁ, তাহলে if the law is true, then what is happening? সে তো যাবে, বাট অঙ্গিরা অস্মিতা একটা কথা বলেছে যে স্যার তাহলে এইটার ক্ষেত্রে তো আই আর আর এক থাকবে না বলেই উল্টোপাল্টা দিকে যাবে। শ্রেয়াংশু একটা কথা বলেছে, ও কি বলছে যে স্যার এটার ক্ষেত্রে আই অ্যান্ড আর আলাদা কি করে হবে, কারণ আমার তো রুলই বলছে আই অ্যান্ড আর সেম হতে হবে। ইফ ইট ইজ আ রিফ্লেকশন, আই অ্যান্ড আর মাস্ট বি ইকুয়াল টু ইচ আদার, রাইট? তাহলে কি হচ্ছে, লেট আস ডু আ কেস হিয়ার। ঠিক এই পোর্শনটাকে আমি জুম ইন করছি, আই এম জুমিং ইন দিস পোর্শন, ওকে, আই এম জুমিং ইন দিস পোর্শন। দেখো, ইফ আই জুম দিস পোর্শন, হোয়াট ডু আই সি? এরকম একটা সারফেস দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা, in this kind of surface, now you have to be very clear about this, in this kind of surface যে পয়েন্টে টাচ করছে, you need to draw a tangent at this point. tangent কি জাস্ট টাচ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, tangent not normal, tangent ড্র করছি, এই সারফেসটার উপরে tangent ড্র করছি। ওকে, সিমিলারলি এইটার উপরে tangent কোন দিকে হবে? নিশ্চয়ই এরকম একটা দিকে হবে। এটার উপরে tangent কোন দিকে হবে? নিশ্চয়ই এরকম একটা দিকে হবে, right? See, these lines are just touching the surface and moving on, okay? If this is a tangent, then we will consider it as the mirror surface. তাহলে এটাকেও কি করব? We will consider it as the mirror surface. We will consider it as the mirror surface, okay? এটাকে আমরা কি ভাবলাম? Mirror surface, okay? আর normal at the point of incidence is always at 90 degree to the mirror surface. তাহলে নর্মালটার ক্ষেত্রে কি হবে? See, this will be the normal, তাই না? রাইট? দেন ইন দিস কেস দিস ওয়ান উইল বি দি নর্মাল। হ্যাঁ, কারণ এটা তো 90 ডিগ্রি। কি বলছিস, এটা 90 লাগছে না? এটা 90 লাগছে না? ভালো করে দেখ তো, এটা কি 90 লাগছে না? হ্যাঁ, এইটাকেও 90 লাগছে, দেখ। অ্যান্ড দিস ওয়ান, ইফ আই ড্র আ নর্মাল হিয়ার, সি দিস ওয়ান ইজ অলসো 90 ডিগ্রি, রাইট? Are we getting that? So we are getting a lot of 90 degrees. Okay, 90 degree যদি হয় তাহলে এর যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স নিশ্চয়ই সমান অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন করবে। দ্যাট মিনস ইফ আর রে মুভস ব্যাক, ইট উইল মুভ ব্যাক ইন দিস ডাইরেকশন। এটার ক্ষেত্রে কি হবে? দিস উইল বি দি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। সো ইফ আর রে মুভস ব্যাক, it will move back in this direction. Now if this is the angle of incidence, if a ray moves back, it will move back in this direction, right? একদিকে গেল, একদিকে গেল না। সো ইফ উই টেক দি এক্সাম্পলস, সেমই তো হবে, আই আর যেটাই লিখি সেমই তো হবে। ইফ আই রাইট ইট আই অলসো, দেন অলসো দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ সেম, রাইট? Okay, so how are we getting it? We can say that we will get a ray of light like this, a ray of light like this, and a ray of light like this. Is the concept clear? এটা তো আবার রিফ্লেক্ট করবে। It can happen then also, but আমি শুধু প্রাইমারি গুলোকে নিয়ে ভাবছি। সো দিস আর দি রেজ অফ, আচ্ছা ইমাজিন কর এখান থেকে আমি মুছে দিলাম, তাহলে তার রিফ্লেকশনের গল্প নেই, আছে? নেই। তাহলে আমি যদি এটাকে এক্সটেন্ড করে দিই, বা এক্সটেন্ড দিস থিং, সো এইদিকে একটা যাচ্ছে, এইদিকে একটা যাচ্ছে, এদিকে একটা যাচ্ছে, ওকে? দিস ইজ ইরেগুলার রিফ্লেকশন। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? ইরেগুলার রিফ্লেকশন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, ভেরি গুড। ওকে, so we understood about regular and irregular reflection. Now, two things that we have not talked about till now is point of incidence, plane of incidence, plane of reflection. That is very important. এটা করার জন্য আমি কি করব? ফার্স্টে একটা 3 ডাইমেনশনাল কিউবকে ড্র করব। তোমরা যদি পারো এই কিউবটা ড্র করতে, তোমরা ড্র করো। যদি না পারো তাহলে জাস্ট অবজার্ভ করো। এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না, কিন্তু তোমরা এটাকে বুঝলে তোমাদের কাজে দেবে।
আঁকতেই হবে এমন নয়, যারা পারছো তারা আঁকো, যারা পারছো না তারা ছেড়ে দাও। গুনগুনের যেহেতু আঁকার হাত ভালো, সোহিনীর আঁকার হাত ভালো, আমরা জানি, বাকিদের ব্যাপারে জানি না, তোমরা আঁকবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কিউব, রাইট? নাও imagine it in this way. I am creating a surface here. Now look how the surface is. এইখানে একটা সারফেসকে ক্রিয়েট করছি। ওকে, আই এম ক্রিয়েটিং আ সারফেস হিয়ার। ওকে, আই এম ক্রিয়েটিং দিস সারফেস হিয়ার। তোমরা কি বুঝতে পারছো যে দিস ইজ আ সারফেস ইনসাইড দ্য কিউব? এই সারফেসটা ডটেড লাইন দিয়ে আঁকতে পারিস, বাট সি, ক্যান ইউ ইমাজিন দিস ইজ আ সারফেস ইনসাইড দ্য কিউব? ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট? ওকে, আমি কি করলাম, ইনসাইড দ্য কিউব বোঝানোর জন্য আই এম জাস্ট গিভিং সাম ডটস। ওকে, এটা জাস্ট ইনসাইড দ্য কিউব বোঝানোর জন্য ডটগুলো দেওয়া। ওকে, সো দিস ইজ আ সারফেস ইনসাইড দ্য কিউব। নাও দ্য বেস অফ দ্য সারফেস, সারফেসের বেসটা, দিস বেস অফ দ্য সারফেস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রিফ্লেক্টিং মিরর। ওকে, তার মানে দিস সারফেস, দিস বেস ইজ অলসো আ রিফ্লেক্টিং সারফেস। তাহলে এইটাও কি হবে? দিস ইজ আ রিফ্লেক্টিং সারফেস। What will happen when a ray of light will come and fall on this surface? কি হবে? কি হবে? রিফ্লেক্ট করবে। কোন দিকে রিফ্লেক্ট করবে? রিফ্লেক্ট করে এই দিকে বেরিয়ে আসবে? না। কি হবে? রিফ্লেক্ট করে এই পেছন দিকে বেরিয়ে যাবে, মানে এখান থেকে এই পেছন দিকে বেরিয়ে যাবে, দিয়ে এই সারফেস থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে? না। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? সি, ফার্স্ট ইট উইল রিফ্লেক্ট along this plane. Is that clear? How will it happen? We will first draw a normal in here. See, দেখো তাহলে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে এসেও পড়েছে, সাপোজ it has come in this angle. So first we will draw a normal on this surface, very important. Okay, first we will draw a normal on this surface. We will draw a normal on this surface. Then it will get reflected and it will fall at the brim of the surface. Then from here it will escape in some direction, and from here it will come from some direction. These are different things. Okay, এটা যেহেতু গ্লাস ব্লক ভেবেছি তাই আমরা এরকম ইমাজিন করছি, বাট সি, এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা এখানে তো একটা প্লেন সারফেস কি ইমাজিন করতে পারছি। হোয়াট কাইন্ড অফ সারফেস ইজ দিস? ইট ইজ আ প্লেন সারফেস, রাইট? বুঝতে পারছি। সবুজ যে সারফেসটা, ওটা একটা প্লেন না? গ্রিন সারফেস, ওটা একটা প্লেন না? গ্রিন সারফেসটা কি? প্লেন তো। তাহলে ও কি হচ্ছে? প্লেনের মধ্যে রিফ্লেকশন হচ্ছে। তার মানে এখানে একটা প্লেনের মধ্যে রিফ্লেকশন হচ্ছে, রাইট? তার মানে এই রেটাকে আমরা কি বলি? দিস ইজ দি ইনসিডেন্ট রে। এই রেটাকে কি বলি? দিস ইজ দি রিফ্লেক্টেড রে। এইটাকে কি বলি? সারফেস অফ রিফ্লেকশন, রাইট? এইটাকে কি বলি? নর্মাল। বলতো এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলি? যে পয়েন্টে এসে পড়েছে, দিস ইজ পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স। ইয়েস, দিস ইজ পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন তো আমরা অলরেডি দেখেছি। Now the most important thing for today is the plane of reflection, which is the plane surface. এটাকে আমরা বলবো as the plane of reflection. ওকে, হ্যাঁ, যারা আমরা বুঝলাম যে আমাকে এখানে একটা মিরর দেওয়া হয়েছিল, রাইট? সেটা লাইট প্রজেক্ট করে করা যায় না? হ্যাঁ, করা যায়। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, আমাদের অফলাইনটা নিয়ে তো ঠিকঠাক টাইমে ঠিকঠাক হলো না, ওটাই তো সমস্যা। চলো করাবো তো বটেই। আচ্ছা, এটা কি? এইটা হচ্ছে সেই প্লেন অফ পেপারটা, রাইট, যেটা মিররটার সামনে আমরা রেখে দিয়েছিলাম। তো কি করা হয়েছিল, যে ফার্স্টে এই পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করা হয়েছিল, রাইট? পারপেন্ডিকুলার ড্র করার পরে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন টেনে দুটো পিনকে এই জায়গায় আমরা আটকে দিয়েছিলাম। সো এখানে একটা পিন 1, এখানে একটা পিন 2। কি করেছি? দুটো পিনকে আমরা আটকে দিয়েছি, রাইট? আমরা যখন এখান থেকে দেখলাম, তখন দেখলাম যে এই পিনের জায়গায় ঠিকঠাক লাইনে রাখতে গেলে ঠিক এইরকম দুটো পিনকে আমরা দেখতে পেলাম। ওকে, তাহলে নিশ্চয়ই এইরকম একটা রে অফ লাইট আমরা ড্র করলাম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তার মানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা হলো, দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। এই যে অ্যাঙ্গেলটা হলো, দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। আর আমি কি দেখলাম? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আমরা বুঝতে পেরেছি এটা একদম? ওকে, নাও ফরমেশন অফ ইমেজ প্রত্যেকে খাতায় করবে। ইউজ ইউর স্কেল। ফরমেশন অফ ইমেজ ইন আ প্লেন মিরর। ফরমেশন অফ ইমেজ ইন আ প্লেন মিরর। দেখো কি করছি, এইটা তোমার একটা প্লেন মিরর। ওকে, দিস ইজ ইউর প্লেন মিরর। প্লেন মিররের সবসময় একটা সাইডকে আমাদের শেড করে দিতে হবে। তার মানে এই সাইডটা শেড করে দেওয়া মানে একটা জিনিস পরিষ্কার, যে দ্য সাইড অ্যাট লেফট ইজ দি রিফ্লেক্টিং সাইড, দিস ইজ দি রিফ্লেক্টিং সাইড, দ্য সাইড অ্যাট রাইট ইজ দি নন রিফ্লেক্টিং সাইড। বা যে সাইডটা রিফ্লেক্টিং হতে পারে, বাট আমি খুব একটা ইন্টারেস্টেড নই, নন রিফ্লেক্টিং সাইড। আচ্ছা, যেটা রিফ্লেক্টিং সাইড বা রিফ্লেক্টিং সারফেস, দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ silvered surface. So if any question they tell you that the surface is silvered, then you have to understand that it is a reflecting surface. Okay, okay. এবার ইমেজ ফরমেশন দেখো, ইমেজেস আর অফ টু টাইপস। Images are of two types. One is real image, one is virtual image. Okay, কেউ বলতে পারবে what is real image? হ্যাঁ বলতো, what is real image? না না, রিয়েল ইমেজ কাকে বলে? না না, আর কেউ? হোয়াট ইজ রিয়েল ইমেজ? এনিওয়ান এলস? যেটা দেখা যায় সেটা রিয়েল না, সেটা ভার্চুয়াল। যেটা দেখা না, দুটোই দেখা যায়, আমরা দুটো ইমেজই দেখতে পারি। উই ক্যান সি বোথ অফ দি ইমেজেস, রিয়েল অ্যান্ড ভার্চুয়াল। যেটা পিছনে হয় না না, ফান্ডামেন্টাল। এনিওয়ান অনলাইনে কেউ বলতে পারবে? না, সেটাও হয়নি। আরে যে ইমেজটা মানে রিফ্লেকশন, যে ইমেজটা না, অনলাইনে কেউ চেষ্টা করবে? হ্যাঁ বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। রিয়েল ইমেজেতে যখন মানে লাইট একটা মানে একটা পয়েন্টের উপরে রিফ্লেক্ট করে, ওটা হচ্ছে একটা ইমেজ তৈরি করে, একটা না। পয়েন্টে রিফ্লেক্ট করে ওটা। না না, চলো না, একটাও হয়নি। চলো, লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড রিয়েল ইমেজ। আচ্ছা, ইমেজেস আর ফর্মড বাই রেজ অফ লাইট, রাইট? রিয়েল ইমেজ যদি ফর্ম করতে হয়, দেন অলসো উই নিড রেজ। রিয়েল ইমেজের ক্ষেত্রে উই নিড রেজ। নাও ইন রিয়েল ইমেজ দ্য রেজ আর রিয়েল। In real image, the rays are real. This is a very important thing. প্রত্যেকে এটাকে হাইলাইট করবে। In real image, the rays are real. In virtual image, the rays are false. In this case, the rays are false or virtual. Okay, in this case, the rays are false or virtual. এটাকে specifically note down করবে, the rays are false or the rays are virtual. The rays are false or virtual. Acha, let us understand this thing clearly. Suppose two rays are coming like this. Two rays are coming like this.
both of these rays meet at some point. Both of these rays meet at this point, right? Both of these rays meet at this point. So the image that will be formed at this point, this will be the real image. Okay. Now suppose we take a mirror and a ray of light is going in some direction and another ray of light is going in some other direction. Okay, another ray of light is going in some other direction. If we extend them backwards, the image that will be formed here will be the virtual image. Okay, tell me in second case, এখানে কি অ্যাকচুয়ালি রে অফ লাইট গুলো আছে? আছে রে অফ লাইট গুলো, পৌঁছেছে রে অফ লাইট গুলো। ইলিউশন বলবো না, আমি ওটা ঠিকই দেখছি, কারণ ওই রেগুলো আমার রেটিনায় গিয়ে পড়ছে। ওকে, এই রেগুলো কোথায় পড়ছে? আমার রেটিনায় গিয়ে পড়ছে, তো আমি ওটাকে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি। ধর এখানে দুটো রে অফ লাইট যাচ্ছে, এখানে আমার আই লেন্স রয়েছে, তাহলে এখান থেকে কনভার্স করে তো আমার রেটিনার উপরে গিয়ে পড়বে, তাই না? একটু বড় হয়ে জানতে হবে। আচ্ছা, তবে আপাতত যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে তাহলে এখানে কি অ্যাকচুয়ালি কোনো রে আছে? রিয়েলি কোনো রে আছে? না, কি করেছি আমরা? এক্সটেন্ড করেছি। আচ্ছা, আরেকটা থিং, কাকে এক্সটেন্ড করেছি বলতো? এটা তো ইনসিডেন্ট রে, এইটা রিফ্লেক্টেড রে। কাকে এক্সটেন্ড করেছি? ইনসিডেন্ট রিফ্লেক্টেড। দাঁড়া, আমি পেছনে জিজ্ঞেস করছি, কাকে এক্সটেন্ড করেছি? রিফ্লেক্টেড। রিফ্লেক্টেডকে। তার মানে ধর আমার যদি এরকম একটা রে অফ লাইট আসে, এটা একটা সারফেস, এরকম একটা রে অফ লাইট এসে এইদিকে চলে যায়, কোন রেটাকে এক্সটেন্ড করব? রে নাম্বার 1 না রে নাম্বার 2? 2। কিরকম এক্সটেন্ড করবো? পেছন দিকে। হ্যাঁ, সো মেক আ নোট অ্যান্ড রাইট ইট ক্লিয়ারলি। একটা বড় করে নোট লেখো, বড় করে। ওকে, রাইট আ নোট, বিগার নোট লেখো। only reflected ray is extended backwards. Only reflected ray is extended backwards. Is the concept clear? Only reflected ray is extended backwards. আচ্ছা, এটার জন্য এটা বুঝলাম। এবার we will draw a ray diagram for a point object. We will draw a ray diagram for a point object. Ray diagram for a point object. Okay, first before that we will draw this is our mirror surface. Okay, মাথায় রাখবে, this is our mirror surface. হ্যাঁ, জাস্ট ওয়েট করো একটু বাবু। দিস ইজ আওয়ার মিরর সারফেস। মিরর সারফেসের সবসময় পেছনটা সুন্দর করে সিলভার করে দিতে হবে। দেখো, উই আর সিলভারিং ইট ফ্রম। সিলভার করা না থাকলে কি করে দেখবি? শুধু এমন গ্লাস হয়ে যাবে, শাইনিং না হলে তো হবে না। মার্কারি দিয়ে তো ভীষণ এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, কে করবে? এখন কি করে, থিন শিট অফ অ্যালুমিনিয়াম, শাইনিং শিট অফ অ্যালুমিনিয়ামকে পেছনে দিয়ে এমনভাবে সিল করে দেয় যাতে এয়ার না ঢুকতে পারে। তাহলে কি হলো, ওটা সারা জীবন সিলভারই থাকবে। বুঝতে পেরেছিস? কারণ অত এক্সপেন্সিভ মার্কারি দিয়ে করা সম্ভব নাকি, ওটা অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো রে ডায়াগ্রাম ফর এ পয়েন্ট অবজেক্ট। সি, ভালো করে দেখবে, কেউ আঁকবে না, ফার্স্টে ফলো করো, হোয়াট আই এম ডুইং, ফলো দ্যাট। কিছু এসেনশিয়াল আমাকে মাথায় রাখতে হবে, কিছু এসেনশিয়াল। ফার্স্ট এসেনশিয়াল হচ্ছে, কিছু এসেনশিয়াল মাথায় রাখতে হবে। ফার্স্ট এসেনশিয়াল হচ্ছে at least 2 rays are required for image formation. At least কটা রে রিকোয়ার্ড? শুনতে পাচ্ছি না, কটা? 2। ওকে, আর নেক্সট হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে, we only extend the reflected. আর এছাড়া রুলস অফ রিফ্লেকশন তো ফলোড হবেই। আমার একটা পয়েন্ট এইখানটায় আছে, কোথায় আছে? এইখানটায়। ফার্স্টে কি, একটা রে অফ লাইট কি এইখান থেকে এর উপরে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে এসে পড়া পসিবল?
পসিবল? যে কোনো একটা রে অফ লাইট এখানে এসে পড়া পসিবল? আমরা যে কোনো নাম্বার অফ রে অফ লাইট আঁকতে পারি, আমরা এখানে একটা রে অফ লাইট দিতে পারি, এখানে একটা দিতে পারি, সব জায়গাতেই তো ওখান থেকে রে অফ লাইট এসে পড়ছে। আমার তো এইদিকেও রে অফ লাইট যাচ্ছে, এইদিকেও রে অফ লাইট যাচ্ছে, সব জায়গায় রে অফ লাইট যাচ্ছে, যাচ্ছে না? কিন্তু সব জায়গায় দেওয়ার তো দরকার নেই। আমি ফিজিক্স নিয়ে ডিল করছি, আমার কাজ হচ্ছে একটা জটিল জিনিসকে সিম্পল করা। সিম্পল জিনিসকে জটিল করা তো আমার কাজ না। তাহলে আমি কি করব, দুটো যে কোনো রে অফ লাইটকে নেব। তাহলে আগে একটা রে অফ লাইট নিলাম, আর পরে একটা রে অফ লাইট নিলাম। এবার কি করব, এখানে নর্মাল ড্র করব। ফার্স্টে কি করব, এখানে একটা নর্মাল ড্র করব, এখানে একটা নর্মাল ড্র করব, করলাম। আচ্ছা বলতো এই যে অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা এরা সেম না আলাদা? ডিফারেন্ট, ইয়েস দে আর ডিফারেন্ট বিকজ দে আর ফলিং অ্যাট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস, রাইট? ভালো কথা। তাহলে কি করব, এটাকে এক্সটেন্ড করব। যদি এটাকে এক্সটেন্ড করতে হয় তাহলে ইমাজিন করো এইটাকে আমি এই দিক বরাবর এক্সটেন্ড করে দিলাম, রাইট? তাহলে এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, হয়েছে? এটা যদি পেছন দিকে আমি দেখি তাহলে রিফ্লেক্টরটাকে এক্সটেন্ড করলে এটা আঁকতে পারি, এটুকু পরিষ্কার, ক্লিয়ার? পরেরটার ক্ষেত্রেও দেখব যে এটা নিশ্চয়ই এরকম কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে রিফ্লেক্ট করবে, রাইট? ওকে, তাহলে এটাকে যদি এক্সটেন্ড করি এরকম কোনো একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, রাইট? তার মানে এই যে জায়গাটা আমি পাচ্ছি, ইফ দিস ইজ দি অবজেক্ট দেন দিস ওয়ান উইল বি দি ইমেজ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? বাঁ দিকেরটা যদি অবজেক্ট হয়, ডান দিকেরটা কি হবে? ইমেজ। সো উই ফাউন্ড আউট দি ইমেজ অফ আ পয়েন্ট অবজেক্ট। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো এটা? ড্র ইট ইন ইউর কপি। দেখো ফার্স্ট প্রবলেম এটাতে, বলতে পারবে এটাতে কি প্রবলেম আছে? এনিওয়ান? অ্যাঙ্গেল প্রবলেম, গুড। তার মানে এইটা যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন তার সেম হওয়া উচিত না? তাহলে এই রে অফ লাইটটা এইখান দিয়ে যাওয়া উচিত না? যদি এখান দিয়ে যায় তাহলে এটাকে এইভাবে এক্সটেন্ড করা উচিত। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আবার ধরো এই যে অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কি টাচ করেছে এটার মিরর সারফেসকে? না। তাহলে যদি টাচ করতে হতো তাহলে ওকে এখান থেকে এই জায়গায় এসে পড়তে হতো ফার্স্ট থিং, তারপরে এখানে নর্মাল রাখতে হতো, এইটা হতো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, তাহলে এটা হতো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন। তাহলে নিশ্চয়ই এইরকমভাবে যেত কোনো একটা অ্যাঙ্গেল করে, রাইট? এবার কি করতাম, এই দুটোকে পেছন দিকে এক্সটেন্ড করতাম, দেখেছিস একদম ঠিক জায়গায় ইমেজ তৈরি হয়ে যেত। এখানেই হতো, কারণ আমি হাতে করেছি তো। মোটামুটি একটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ না, করছি তো। তাহলে এইখান থেকে যতটা ডিস্টেন্স এগিয়ে আছে অবজেক্টটা, ইমেজটা ঠিক ততটা ডিস্টেন্স পেছনে আছে না? আচ্ছা ইমেজটা ডটেড লাইন দিয়ে কানেক্টেড হয়েছে, তাহলে রিয়েল না ভার্চুয়াল? ভার্চুয়াল। তাহলে এখানে একটা পয়েন্ট আমরা পেলাম, দিস ইজ ভার্চুয়াল। আর একটা পয়েন্ট আমি পেলাম যে এই ডিস্টেন্সটা যদি ডি হয় তাহলে এই ডিস্টেন্সটাও ডি। তাহলে এখান থেকে দুটো পয়েন্ট পাচ্ছি। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে দি ইমেজ ইজ ভার্চুয়াল। ভার্চুয়াল মানে যে রিয়েল রেগুলো কাট করেনি, দেখ ডটেড রেগুলো কাট করেছে, তাই না? তার মানে when the real rays do not meet but if we extend the dotted portion they meet, তাহলে এটাকে আমরা কি বলি? ভার্চুয়াল ইমেজ, রাইট? ওকে, সো দ্য ইমেজ ইজ ভার্চুয়াল। নেক্সট কি পেলাম? the image is as far, all of you write this down, the image is as far behind the mirror, the image is as far behind the mirror as the object is in front of it, তাই না? যে অবজেক্ট যদি ডি ডিস্টেন্স ইন ফ্রন্টে থাকে তাহলে ইমেজটা কি ডি ডিস্টেন্স পেছনে রয়েছে। অবজেক্ট ডি ডিস্টেন্স আগে মানে ইমেজ কোথায় আছে? ডি ডিস্টেন্স পরে। তাহলে ডি ডিস্টেন্স আগে হলে ওটা কোথায় আছে? ডি ডিস্টেন্স পরে। অ্যাবসলিউটলি ওকে, এটুকু ক্লিয়ার? হ্যাঁ, রাইট দিস ডাউন। আচ্ছা আচ্ছা বলতো এইটাতে কি প্রবলেম আছে, কেউ বলতে পারবি?
হ্যাঁ, এটাতেও অ্যাঙ্গেল প্রবলেম আছে, তাই না? তাহলে এখানেও এই রেটা এই দিক দিয়ে যেত, তাহলে এটাকে পেছন দিকে এইরকম এক্সটেন্ড করতাম। আর এইটার ক্ষেত্রে কি আরও অ্যাঙ্গেল করে যেত এরকম, তাহলে এটাকেও পেছন দিকে এক্সটেন্ড করতাম, তাই ইমেজটা এখানে ফর্ম হতো। ওকে, সুতরাং দ্য ইমেজ ইজ ভার্চুয়াল, দ্য ইমেজ ইজ অ্যাজ ফার বিহাইন্ড দ্য মিরর অ্যাজ দ্য অবজেক্ট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইট। ওকে, চলো এইটাকে নিয়ে আমরা একটা প্রুফ করব, আমরা একটা প্রুফ করব। দেখো, মনে করো যে এখানে আমার একটা মিরর আছে, আমি মিররের পেছন দিকটা সেট করে দিচ্ছি। প্রত্যেক এটা আঁকবে। মনে করো এখানে আমার একটা অবজেক্ট আছে, হতেই তো পারতো যে এই অবজেক্টটা থেকে একটা রে অফ লাইট স্ট্রেট এইখানটায় এলো, হতে পারতো, হতে পারতো। যদি রে অফ লাইটটা স্ট্রেট এখানে আসতো, কোন দিকে রিফ্লেক্ট করতো? স্ট্রেটই ফিরে যেত। তার মানে ওটার রিফ্লেক্টেড পোর্শনটা যদি এক্সটেন্ড করতাম এরকম হতো না, রাইট? মনে কর এখান থেকে আর একটা রে অফ লাইট এলো, আর একটা রে অফ লাইট, সাপোজ আর একটা রে অফ লাইট এইখানে এসে পড়েছে, রাইট? তাহলে এখানে আমি কি করতাম? একটা নর্মাল ড্র করতাম, এটাকে রিফ্লেক্ট করতাম, এটা ঠিক এইভাবে রিফ্লেক্ট হতো না, রাইট? তার মানে এটা ঠিক এইভাবে রিফ্লেক্ট হতো না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সাচ দ্যাট ওটাকে এক্সটেন্ড করলে পেছনের এই দিক বরাবর যেত। ইজ দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, হ্যাঁ একই জায়গায় হবে। যার মনে কর আমি যদি এখান থেকে একটা রে অফ লাইটকে ড্র করি, সাপোজ আই ড্র আর রে অফ লাইট হিয়ার। সোহিনী, ইউ নিড টু স্টপ নাও। সাপোজ একটা রে অফ লাইট আমি এখানটায় ড্র করলাম, এটা এমনভাবেই রিফ্লেক্ট করবে যাতে ওর এক্সটেন্ডেড পোর্শনটা এখানে গিয়ে রিচ করবে। ইজ দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ওকে, আসি আমরা যে ডায়াগ্রামটা করছিলাম। তাহলে এই ডায়াগ্রামটাতে কি দেখলাম? অবভিয়াসলি এইটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট, এইটা হচ্ছে আমার ইমেজ। চলো ওটাকে রিক্রিয়েট করি, যেহেতু আমরা অলরেডি হ্যাঁ, চলো লেট আস রিক্রিয়েট ইট। ইমাজিন করো যে এটা আমার শেডেড পোর্শন, তাহলে আমি ওকে ডু ইট লেটার অন। এখানে আমার একটা অবজেক্ট আছে, ভালো করে দেখো, কেউ আঁকবে না, একটু দেখে নাও আগে। তাহলে কি হচ্ছে, এখান থেকে একটা রে অফ লাইট স্ট্রেট এসের উপরে পড়ছে, এদিক বরাবর রিফ্লেক্ট করছে, তাহলে এটাকে এক্সটেন্ড করলে ও স্ট্রেট এদিকে চলে যাচ্ছে। এখান থেকে একটা রে অফ লাইট কোনো একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে এই জায়গায় এসে পড়ছে, ও রিফ্লেক্ট করবে এমনভাবেই যাতে এদিকে যাচ্ছে। আমি কি করতে পারি, দ্যাট আই ক্যান ড্র আ নর্মাল হিয়ার। ইফ দিস ইজ দি অ্যাঙ্গেল আই, this one will also be angle I, right? কারণ angle of reflection is equal to angle of incidence. কেউ বলতে পারবি, can anyone say what is this angle? What is this angle? 90 minus I. Very good. This is 90 minus I. এটার নাম দিলাম A, এটার নাম দিলাম B, এটার নাম দিলাম C, এটার নাম দিলাম A dash. Is that clear? এটার নাম দিলাম n, this is n dash. So can we say that angle AOB plus angle ACN, where is O? AO দিচ্ছি এটা, ওকে, O দিলে বেটার হবে। AOB plus angle AON equals to 90 degree, কারণ n dash is normal, ওকে, n dash is normal। তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি or angle AOB equals to 90 degree minus angle AON, AON কে I ধরেছি, that will be 90 minus I. Is that clear? আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলতে পারবি, if this angle is I, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? if this angle is I, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? I হবে। I dash কেন হবে? I হবে। দেখ এটাকে এরকম আঁকতে পারি না যে এটা I, তাহলে এটা I, ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল। এইটাকে ইমাজিন কর, এই আর এই অ্যাঙ্গেলটা,
ইমাজিন করতে পারছিস? সো দিস ইজ ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, রাইট? ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, জানলাগুলো দিয়ে আমি এসি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি এটা আমি ফার্স্ট কেস পেলাম। সেকেন্ড আমি কি দেখছি? সেকেন্ড ইজ অ্যাঙ্গেল এন ও, সাপোজ দিস ইজ পি, অ্যাঙ্গেল এন ও পি ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ। তার মানে অ্যাঙ্গেল এ এন ও পি, অ্যাঙ্গেল এন ও পি ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ, অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ। রিজন কি? ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, রাইট? ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল পেলাম। অর বলতে পারি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ, অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ ইকুয়ালস টু কত ডিগ্রি? এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ কত ডিগ্রি? এনিওয়ান? এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ কত ডিগ্রি? এ ড্যাশ ও এন ড্যাশ উইল বি ইকুয়াল টু আই, কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ভার্টিক্যালি অপোজিট, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল সেম হবে তো। তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আই হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? আই, অর দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি আই। আগে দেখো এটাও ক্লিয়ার হয়েছে কিনা। আচ্ছা, যদি এই অ্যাঙ্গেলটা আই হয়, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? হ্যাঁ, 90 মাইনাস আই। ভেরি গুড। তার মানে এখান থেকে লিখতে পারি যে তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও বি, তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি পয়েন্ট নাম্বার 3, অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও বি ইকুয়ালস টু 90 মাইনাস আই, কারণ এন এন ড্যাশ হচ্ছে নর্মাল। একই রিজন, এন এন ড্যাশ নর্মাল আগে করেছি তাই এটা শর্টে করলাম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও পেলাম 90 মাইনাস আই। আচ্ছা, এই অ্যাঙ্গেলটা কত কেউ বলতে পারবি? কত ইনসিডেন্ট হয়েছে? 90 ডিগ্রি। সো দিস ইজ 90। এই অ্যাঙ্গেলটা কত তাহলে? রাইট, তাই না? বিকজ ইনসিডেন্ট অ্যাট 90 ডিগ্রি। তাহলে এ বি ইজ ইনসিডেন্ট নর্মাল। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি অ্যাঙ্গেল এ বি ও ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ বি ও। নাম্বার 4, অ্যাঙ্গেল এ বি ও ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ বি ও। রিজন কি? ইনসিডেন্ট নর্মালি। স্ট্রেট লাইন কোনটা? দিস ইজ দি স্ট্রেট লাইন, এইটা 180 ডিগ্রি, রাইট? কিন্তু আমি তো এটা নিয়ে কথা বলছি না, অন্যগুলোতে এরকম নর্মাল টানছি, কিন্তু আমি তো এ বি ওকে দেখছি। এ বি ও তো মাত্র এই অ্যাঙ্গেলটা, ওখানে একটু নর্মাল টানাটা ওইটার জন্য নর্মাল। এটার মধ্যে নর্মাল তো একদম এরকমই হবে। হ্যাঁ, তো ওইটা 90 ডিগ্রি করেছে নর্মালের সাথে। নর্মাল কার সাথে দেওয়া হয়? যে সারফেসের উপরে রিফ্লেক্ট করে তার সাথে না? তাহলে রিফ্লেক্ট করা সারফেসের সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে, তাহলে 90 হচ্ছে না? ওকে, সো দিস ইজ অলসো 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, একটা জিনিস বলতো, বিও আর বিও দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি ইমেজিন করি, ট্রায়াঙ্গেল এ বিও, ট্রায়াঙ্গেল এ ড্যাশ বিও, ফ্রম ট্রায়াঙ্গেল এ বিও অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গেল এ ড্যাশ বিও, আমি বলতে পারি যে তার মানে এই দুটো অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, এইটা হচ্ছে কমন সাইড না? বিও কমন সাইড না? তাহলে বিও ইকুয়ালস টু বিও কমন সাইড, তাই না? তাহলে আমি কি দেখলাম যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল, ভালো করে দেখ, দুটো ট্রায়াঙ্গেল, একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এ বি ও, আর একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এ ড্যাশ বিও, তাই না? আর একটা হচ্ছে এ ড্যাশ বিও, দুটো ট্রায়াঙ্গেল, এই দুটো সাইড সেম, এই অ্যাঙ্গেল সেম, এই অ্যাঙ্গেল সেম, ওটা কি কনগ্রুয়েন্ট? কি রুলে কনগ্রুয়েন্ট? এ এস এ কনগ্রুয়েন্সি। সো triangle ABO is congruent to triangle A dash BO by ASA congruency. কি congruency? ASA congruency. Is that clear? Okay. এটুকু আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো। তাহলে দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি কনগ্রুয়েন্ট হয় তাহলে তার সব সাইড সব অ্যাঙ্গেল সেম হয়। তাহলে কি আমি বলতে পারি যে অ্যাজ দে আর কনগ্রুয়েন্ট এ বি অ্যান্ড এ ড্যাশ বি আর সেম? বলতে পারি। সো এ বি ইজ ইকুয়াল টু এ ড্যাশ বি।
তাহলে এ ড্যাশ বি আর এ বি যদি সেম হয়, তার মানে এই ডিস্টেন্সটা যদি ডি হয়, এই ডিস্টেন্সটাও কি হবে? ডি হবে, রাইট? এটা যদি ডি হয় তাহলে এটাও ডি হবে। তাহলে আমাদের এই যে কনক্লুশনটা করলাম, দ্যাট দ্য ইমেজ ইজ অ্যাজ ফার বিহাইন্ড দ্য মিরর অ্যাজ দ্য অবজেক্ট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইট। তাহলে এই অ্যাসাম্পশনটা ঠিক না ভুল হলো? ঠিক হলো। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? একদম পরিষ্কার। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। ওকে, চলো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, দুটো স্ট্রেট লাইন দিয়ে কি করে পারবো না? এই তো এখানে তো দুটো স্ট্রেট লাইন দিয়ে ইমেজ ফর্ম হয়েছে, ভেবে দেখ তো। প্যারালাল দিয়ে ইমেজ ফর্ম হবে কোথায় হবে? ইনফিনিটিতে। বোঝা গেল না? ইটস হাইপোথেটিক্যালি ট্রু, হাইপোথেটিক্যালি ট্রু। যদি দুটো প্যারালাল রে হয়, প্যারালাল রে সেই রেগুলোকেই বলি হুইচ আর নেভার মেন্ট টু মেট উইথ ইচ আদার। তারা কোনোদিন নিজেদের সাথে মিট করতে, দে আর নেভার মেন্ট টু মিট উইথ ইচ আদার, রাইট? টু রেস আর প্যারালাল ওয়েন দে উইল নেভার মিট। বাট হাইপোথেটিক্যালি ফিজিক্স বা ম্যাথে আমাদেরকে একটা কনক্লুশন ড্র করতে হয়। হাউ ডু উই ড্র দ্যাট কনক্লুশন? তখন আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে যে ইফ দে নেভার মিট, দেন হাউ উইল আই গেট টু আ সলিউশন? সলিউশন যেতে গেলে আমাকে কোনো একটা পয়েন্টে আসতে হবে যেখানে গিয়ে তাদের কোনো একটা মিটিং হবে। সেটা কোথায় হবে? সেটা এমন জায়গাতেই হতে হবে যেখানে আমি জানি না। আমি কোথায় জানি না? আমি ইনফিনিটিতে জানি না, সেটাও আমি জানি না। বুঝতে পেরেছিস? এই ছোটো ছোটো ফাঁকগুলো ফিজিক্স আর ম্যাথে রাখা হয়। হ্যাঁ বল। সেটা হতে পারে, ওইখানে গিয়ে নিশ্চয়ই প্যারালাল লাইনগুলো মিট হবে না, তো গিয়ে দেখে আসতে পারি আমরা। যাই হোক, সো ইজ দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আর কারো কোনো ডাউট আছে? আমি চালিয়ে দিয়েছি। আর কারো কোনো ডাউট আছে? না ওকে স্যার। ওকে, চলো নেক্সট জিনিস আমরা দেখব। ইমেজ ফর্মড ইন অ্যান এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট। ইমেজ ফর্মড in an extended object. Image formed in an extended object. Extended object. আচ্ছা, এর আগেরটা কি করলাম? পয়েন্ট অবজেক্ট করলাম, রাইট? এখন করছি এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট। নাও ভালো করে দেখবে, কেউ আঁকবে না, আমি আঁকবো, প্রত্যেকে দেখবে, প্রত্যেকে দেখবে, ফলো করো এটাকে। ফার্স্ট জবই হবে যে কোনো একটা সারফেসকে মিরর্ড বানানো। তাহলে কি করব? আই উইল শেড দি আদার সাইড অফ ইট, রাইট? মিরর হচ্ছে আয়না, বাড়িতে থাকে, মুখ দেখিস, পেছন দিকটা সিলভার করে দেয়, সেটাও আমরা দেখছি। আগে একটু পড়ে নিই। এটা একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট, একটা সিম্পল এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট নিয়ে, এই স্ক্রিনে দেখ, স্ক্রিনটা ওইদিকে আছে। একটা সিম্পল এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। সাপোজ এইটা হচ্ছে আমার একটা সিম্পল এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট, একটা স্ট্রেট রড। তাহলে আমাকে যদি স্ট্রেট রডটা আঁকতে হয়, আমি যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিয়ে আঁকতে পারি। এই পয়েন্টটা ধরো এ, এই পয়েন্টটা ধরো বি, আঁকতে পারি। ক্যান আই ডু দিস? ওকে, কি করলাম? এখান থেকে একটা রে অফ লাইটকে আমি সোজা নিয়ে এলাম। সোজা নিয়ে আসলে কোন দিকে রিফ্লেক্ট করবে? সবাই কোন দিকে রিফ্লেক্ট করবে? সোজা। তার মানে এই দিকে রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে, রাইট? তার মানে কি হলো? নিশ্চয়ই ওটাকে এরকম ড্র করলাম, রাইট? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখান থেকে যদি একটা রিফ্লেক্টেড রে আসে এইরকম ভাবে, তাহলে এটাকেও তো আমি রিফ্লেক্ট করাতে পারি। এটাকে রিফ্লেক্ট করাবো সাজ দ্যাট ইমেজটা এখানে তৈরি হবে। তার মানে নিশ্চয়ই এটাকে এই দিক বরাবর রিফ্লেক্ট করাতে পারি। হ্যাঁ, হাতে করছি তো, ওইটুকু কিছু করার নেই। ওকে, এইটুকু করতে পারি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ক্যান উই ডু দ্যাট? এইটা যদি এ পয়েন্ট হয়, তাহলে আর এর ইমেজটাকে কি এ পাশে এ ড্যাশ লিখতে পারি? ক্যান আই ডু দিস? ওকে, আসি নেক্সট পয়েন্টটায়। মনে করে এখান থেকে একটা রে অফ লাইট বেরোচ্ছে, তাহলে এখান থেকে যদি একটা রে অফ লাইট স্ট্রেট বেরোয় পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস, কোন দিকে রিফ্লেক্ট করবে? সোজা। তাহলে দিস উইল রিফ্লেক্ট ব্যাক ইন দিস ডাইরেকশন। তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে এক্সটেন্ড করলে এইরকম হবে, রাইট? নিশ্চয়টাকে এক্সটেন্ড করলে এইরকম হবে। আর যদি এখান থেকে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে এসে পড়ে, তাহলে ওটাও নিশ্চয়ই এমনভাবেই রিফ্লেক্ট করবে যাতে ওর ইমেজটা এইখানটায় তৈরি হয়। ইয়েস, তার মানে নিশ্চয়ই ও এইভাবে করলো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এইটা যদি এ ড্যাশ হয়, তাহলে এটার নাম দেবো নিশ্চয়ই একইভাবে বি ড্যাশ। কী করবো? এটাকে জয়েন করে দেবো, দিলাম। তাহলে যেটা এ ড্যাশ, সাপোজ আমি এদিকে একটা অ্যারো হেড দিলাম, নিশ্চয়ই অ্যারো হেডটা এরকম হবে।
কারণ যে যার ইমেজ যেখানে ফর্ম করেছে তাকে তো সেখানেই জয়েন করতে হবে। তার মানে এই যে ইমেজটা তৈরি হলো, এর পয়েন্টটা এ ড্যাশে, বি এর পয়েন্টটা বি ড্যাশে, তাহলে আমি পুরো এক্সটেন্ডেড অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করে নিলাম। একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছি, যে আমি যদি এখান থেকে একটা দাগ টানি মাঝখানে, নাও বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস, আমি যদি এখান থেকে একটা দাগ টানি মাঝখানে, এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট তো আমার হয়ে গেল, আমি কি করলাম, এখান থেকে একটা দাগ টানলাম মাঝখানে। ওকে, আই এম ড্রয়িং আ লাইন ফ্রম হিয়ার, এখান থেকে আমি একটা দাগ টানলাম। তাহলে যদি একটা দাগ টানি, যে পোর্শনটা আমার এই দিকে রয়েছে, আচ্ছা তো এদিকে একটা পোর্শন, সেই পোর্শনটা দেখ এখানে উল্টো দিকে হয়ে গেছে না, হয়ে গেছে না উল্টো দিকে। আবার যে পোর্শনটা আমার এখানে ডান দিকে ছিল, যে পোর্শনটা এখানে ডান দিকে ছিল, সেই পোর্শনটা এখানে বাঁ দিকে হয়ে গেছে না, রাইট? তার মানে এপাশের যেটা লেফট, এপাশে সেটা রাইট হয়ে গেছে। গুড। এপাশে যেটা রাইট সেটা কি হয়ে গেছে, লেফট। তাহলে লেফটটা চলে গেছে রাইটে, রাইটটা চলে গেছে লেফটে, রাইট? ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে না, ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে না? তাহলে দের ইজ অ্যান ইন্টারচেঞ্জ অফ লেফট অ্যান্ড রাইট, রাইট? কি হয়েছে, দের ইজ অ্যান ইন্টারচেঞ্জ অফ লেফট অ্যান্ড রাইট। এই যে ইন্টারচেঞ্জ অফ লেফট অ্যান্ড রাইট হয়েছে, এটাকে বলে ল্যাটেরাল ইনভার্সন। কি বলে এটাকে? ল্যাটেরাল ইনভার্সন। কি বলে এটাকে? ল্যাটেরাল। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস, ইট ইজ নোন অ্যাজ ল্যাটেরাল ইনভার্সন। হ্যাঁ, ল্যাটার তার মানে কি লেফটটা রাইট হয়ে যাবে, রাইটটা। কিন্তু এরকম কি হয়েছে যে এটা উপরে ছিল, এখানে ছবিটা এই রকম না হয়ে ছবিটা কি আমার এই রকম ক্রিয়েট হয়েছে? ভালো করে দেখবে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই আমি তো ক্লাস নিচ্ছি এখন, ওকে? শেষ হয়ে গেছে। আমার ছবিটা কি এইরকম হয়েছে? আমার ছবিটা কি এইরকম হয়েছে যে এখানে এ ড্যাশ আছে, এখানে বি ড্যাশ আছে, এখানে এ আছে, এখানে বি আছে, আর এখানে ইমেজটা এইরকম তৈরি হয়েছে, এখানে বি আছে, এখানে বি ড্যাশ আছে, এখানে এটা, এরকম কি তৈরি হয়েছে? ছবিটা কি এইরকম তৈরি হয়েছে? যদি এইরকম তৈরি হতো তাহলে আমি এটাকে বলতাম যে ভার্টিক্যালি ইনভার্টেড। সেটা হয়েছে কি? হয়েছে কি ভার্টিক্যালি ইনভার্টেড হয়েছে? না, ছবিটা তৈরি হয়েছে এইরকম, এটাকে বলে ল্যাটারাল ইনভার্টেড। ইমেজ কিন্তু মিররে কখনো এরকম তৈরি হয় না। সো মাথায় রাখবে, নোট করো প্রত্যেকে, মাথায় রাখবে যে only lateral inversion takes place, only lateral inversion takes place, no vertical inversion will take place। শুধু lateral inversion হয়, কোনো vertical inversion হয় নৈব চ। ওকে? হ্যাঁ, কিসের পরে? only lateral, LATERAL, only lateral inversion takes place, no vertical inversion। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, পিন হোল ক্যামেরা দিয়ে ভার্টিক্যাল ইনভার্সন হয়, বাট দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ফেনোমেনা। ওকে, একটু পরে দেখো, আমি শেষ করে নিই, তারপরে দেখো। আচ্ছা, এবার দেখো, এটা হচ্ছে আমার একটা মিরর সারফেস, কথা নয়, এটা হচ্ছে আমার একটা মিরর সারফেস। প্রশ্ন আছে কারুর? সৌম্যদীপ, আমার এখানটা এসে বস, উঠে আয়। কারুর কোনো প্রশ্ন আছে মনে? নো। হ্যাঁ বল। রিফ্র্যাকশন না, ক্লাস 10-এ আছে। চলো এখানটায় দেখো ভালো করে, সৌম্যদীপ এখানটায় মনে কর আমি একটা পি লিখেছি, ইমেজ কিরম ফর্ম হবে? উল্টো পি। সো দিস উইল বি লাইক দিস। হ্যাঁ, পিতে কি এইরকম পি হবে? না, এরকম হলে ভার্টিক্যাল ইনভার্সন হতো। কি হয়েছে? ল্যাটারাল, তাই এরকম। আচ্ছা, যদি এল হয় তাহলে কি হবে? উল্টো এল। যদি জি হয় তাহলে কি হবে? উল্টো জি, রাইট? আচ্ছা বলতো, যদি আমার এখানে আই হয় কি হবে? সেম, আই হবে। আচ্ছা, যদি এ হয় কি হবে? এই হবে। যদি ডাব্লিউ হয় কি হবে? ডাব্লিউ হয়।
ডাব্লিউ হলে কি হবে? ডাব্লিউ হলে কি হবে? সেম যদি যদি ভি হয় কি হবে? ভি। তার মানে আমরা কি একটা জিনিস নোটিস করতে পারছি যে দোজ থিংস হুইচ আর বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল, কীরকম সিমেট্রিক্যাল? বাইল্যাটেরালি সিমেট্রিক্যাল, এই শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল, BILATERALLY, বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল। কীরকম? হিউম্যান বিং, হিউম্যান বিং কীরকম? মাথা, দুটো হাত, দুটো ঠ্যাং। ওকে, কীরকম সিমেট্রিক্যাল? যদি এখান থেকে কেটে দাও তাহলে বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল, রাইট? ইজ দ্যাট সো? বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল। কচ্ছপ, মনে করো এখানে কচ্ছপ আছে, কচ্ছপ, কচ্ছপের মাথা, কচ্ছপের দুটো ঠ্যাং, সামনের দুটো ঠ্যাং। যদি এটাকে আমি মাঝখান থেকে কেটে দিই, হ্যাঁ, যদি এটাকে মাঝখান থেকে কেটে দিই, এটা কি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল? তো তাহলে বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল যে ধর আমি এখানে এ কে লিখছি, এ কি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল? দেখ বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল। কিন্তু আমি যদি পি কে লিখি, পি কি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল? না, এইটা বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল নয়। বি ভার্টিক্যালি সিমেট্রিক্যাল, বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল না। তুই যদি বি কে দেখিস, হাউ অ্যাবাউট বি? ইফ আই রাইট অ্যাবাউট বি, এটা বি, বি কে যদি আমি এখান থেকে সিমেট্রি করতে চাই, কিরম করে লিখিস? তার মানে তুই ওটার ভার্টিক্যাল সিমেট্রি দেখছিস, তার মানে তুই বিটাকে এইভাবে ইমাজিন করতে চাইছিস। এই তো, তুই বিটাকে তো এইরকম দেখতে চাইছিস। এইটা হলে কি হচ্ছে? এটা কিন্তু বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে না, এটা কিন্তু ভার্টিক্যালি সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে। দেখ, কিন্তু শোয়াবো কেন? আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আশ্চর্য, এটা কাউকে না কাউকে শোয়ালে তো এরকম হবেই, তাই না? ধর আমি সিকে যদি ইমেজ ফর্ম করি, সি এরকম হবে, কিন্তু এটাকে যদি বলি স্যার সিকে শুইয়ে দিলাম, তাহলে তো এরকম হবে, তাই না? এবার বললি না স্যার সিকে আমি শুইয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি এরকমই, তাহলে তো এরকমই দেখতে পাবো। এইভাবে তো আমি ইমাজিন করবো না, সে তো গল্পের মতো হয়ে গেল। ইউ, ইউ তো যেদিক থেকে দিবি সেদিক থেকেই সেম হবে। ইউ দেখ, এই তো মিরর, তাহলে ইউ এরকম তৈরি হবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? মধ্যখান থেকে কাটলে কি করে হবে? সে তো ভয়ঙ্কর ইউ তৈরি হবে একটা। না না, এরম ভাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সব দিক থেকে হবে কে? ও, আই, কে কে হচ্ছে? ও, আর কে হচ্ছে? আই। যদি আই এরকম হয় হবে না? এক্স, কেন এক্স হবে না? এক্স এখান থেকে কাটলেও যা হবে, এখান থেকে কাটলেও তাই হবে, এক্স হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে আমরা ল্যাটারাল ইনভার্সন বলেছি। এটা খুব পপুলার, যেটা আমাদের প্রচুর কোয়েশ্চেনে আসে, অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বিউলেন্স। ওকে, চলো অ্যাম্বুলেন্সকে দুভাবে দেখবো। একটা হচ্ছে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ আই প্লেস দি মিরর সামওয়্যার অ্যাট দি রাইট। যদি অ্যাম্বুলেন্সের মিররটা এখানটায় বসাই তাহলে কি হবে? কি হবে? ছবিটা ল্যাটারাল ইনভার্সন এরকম হবে না? এরকমই থাকে। অ্যাম্বু ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? অ্যাম্বুলেন্স হলো কি হবে যদি মিররটাকে আমি ওখানে না দিই, মিররটাকে এখানে দিই, কি হবে? কি হবে? উল্টে যাবে। তাহলে এখানে এরকম ইনভার্সন হবে না? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? দাঁড়া, ভুল হলে দেখছি। কোনটা কি করলাম? বি তো ঠিকই আছে, ও যায় আসে না, জিনিসটা বোঝা গেলেই হলো। যদি মিরর এটা হয় তাহলে অ্যাম্বুলেন্সটা এভাবে শো হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? যদি মিরর এটা হয় তাহলে অ্যাম্বুলেন্সটা এভাবে শো হবে। ইজ দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? পরিষ্কার? চলো তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আজকের মতো ওভার। একটা নিউমেরিক্যাল করাবো, হ্যাঁ তোমরা মুখে মুখে করতে পারবে, ভালো করে শোনো। কোয়েশ্চেনটা বলছে এ ম্যান ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লেন মিরর, ফাইন্ডস হিজ ইমেজ অ্যাট এ ডিস্টেন্স 6 মিটার ফ্রম হিমসেলফ। ভালো করে বোঝো, এইখানে হচ্ছে ম্যানটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর ইমেজটা কোথাও একটা এই জায়গায় তৈরি হয়েছে। ও দেখতে পেলো যে ওর থেকে ইমেজের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 6 মিটার।
কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য ম্যান ফ্রম দ্য মিরর, 3 মিটার। কারণ 3 মিটার কি করে করলাম, আমরা জানি যে দ্য অবজেক্ট ডিস্টেন্স অ্যান্ড ইমেজ ডিস্টেন্স হ্যাজ টু বি সেম ইন কেস অফ প্লেন মিরর। এটা যদি এক্স হয় তাহলে এটা কি হতে হবে এক্স, তাই নিশ্চয়ই এক্স প্লাস এক্স হচ্ছে 6 মিটার, or twice of x হচ্ছে 6 মিটার, or x কত হবে 6/2, দ্যাট ইজ 3 মিটার। আর একটা কোয়েশ্চেন করব, বলছে অ্যান অবজেক্ট ইজ কেপ্ট এট 60 সেন্টিমিটার ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লেন মিরর। অবজেক্টটা কোথায় রাখা হয়েছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 বইয়ের, এটা করলাম বইয়ের কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। অ্যান অবজেক্ট ইজ কেপ্ট 60 সেন্টিমিটার ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লেন মিরর। এখানে একটা অবজেক্টকে আমি রেখে দিয়েছি, এটা কত দূরে, দিস ইজ 60 সেন্টিমিটার। কত দূর, 60 সেন্টিমিটার। এবার বলছে ইফ দ্য মিরর ইজ নাও মুভ 25 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অবজেক্ট। মিররটাকে কি করলাম, এখানে ছিল, মিররটাকে এবার এখানে নিয়ে গেছি। এই ডিস্টেন্সটা কত, 25 সেন্টিমিটার। কোয়েশ্চেন বলেছে, ভালো করে বুঝবে কোয়েশ্চেন কি বলেছে, হাউ ডাজ দ্য ইমেজ শিফট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস পজিশন। প্রিভিয়াস পজিশন থেকে ইমেজ কতটা দূরে সরে যাবে, 25 মিটার। 60. An object is kept at 60 centimeter in front of a plane mirror. If the mirror is now moved 25 centimeter away from the object, how does the image shift from its previous position? চলো দেখা যাক। যখন এখানে 60 সেন্টিমিটার ছিল, ইমেজটা কোথায় ছিল, তাই দেখা যাক। এটা হচ্ছে 60 সেন্টিমিটার, তাহলে ইমেজটা কোথায় ফর্ম হবে, এখানে নিশ্চয়ই না। যখন 60 ছিল তখন ইমেজ কোথায় ফর্ম হবে, 60 সেন্টিমিটার ফর্ম হবে, রাইট। মিররটাকে সরিয়ে দিয়েছি, এখন টোটাল ডিস্টেন্স কত মিরর থেকে, 60 + 25 কত, 85 সেন্টিমিটার। এখন অবজেক্ট কোথায় তৈরি হবে, কোথায়, 85 সেন্টিমিটার দূরে, তাই না। তাহলে এটা তো নিউ অবজেক্ট, তাহলে পুরনো অবজেক্ট ইমেজ, তাহলে পুরনো ইমেজ অব দি ডিস্টেন্স কত ছিল, 60 + 60 120 সেন্টিমিটার, রাইট। নতুন অবজেক্ট অব দি ডিস্টেন্স কত হলো, 85 + 85 কত হয়, 190 সেন্টিমিটার, তাই না। কত, এটা ছিল 170 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। যখন মিররটা আগে ছিল তখন অবজেক্ট ছিল 60 সেন্টিমিটার আগে, তাহলে ইমেজ কোথায় ফর্ম হয়েছে, 60 সেন্টিমিটার পরে। যখন আমি মিররটাকে বসালাম, মিররটা তো 25 সেন্টিমিটার দূরে গিয়ে বসালাম আবার, তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত, 60 + 25 কত হয়, 85 সেন্টিমিটার। তাহলে এটাখান থেকে এতটা ডিস্টেন্স কত হলো, 85 সেন্টিমিটার। তাহলে ইমেজটা কোথায় ফর্ম হবে, নিশ্চয়ই এখান থেকে 85 সেন্টিমিটার দূরে। তাহলে ও আর ওর ইমেজের মধ্যে টোটাল ডিস্টেন্স কত, তাহলে কত হয় সেটা, 170 সেন্টিমিটার, তাই না। তাহলে মিররকে আমি শিফট করেছি 25 সেন্টিমিটার, তাহলে ইমেজ ডিস্টেন্স শিফট কত হয়েছে, 120 থেকে 170। তাহলে শিফট ইন ইমেজ কত হবে, ইয়েস, শিফট ইন ইমেজ will be 170 সেন্টিমিটার মাইনাস 120 সেন্টিমিটার, দ্যাট উইল বি 50 সেন্টিমিটার। তোমার বই এটার আনসার দেওয়া আছে 60 সেন্টিমিটার, যেটা ভুল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার, বোঝা গেল, দেখে নেবে বইতে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার, প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো, ক্লিয়ার হয়েছে, চলো ভেরি গুড। তাহলে আমাদের ক্লাস আজকের মতো এখানেই স্টপ।